السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ایک دیوبندی مفتی کی عزت سر بازار نیلام ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ دیوبندی مفتی کتنا بڑا فراڈی، مکار اور چندہ چور ہے۔ دیکھیے، رمضان مہینہ میں ایک سنی کے پاس چندہ مانگنے کے لیے آیا تھا، اور الحمدللہ سنی بھائی ہمارے آڈیو سنتے ہیں، بیدار ہو چکے ہیں۔ سنی کوئی دیوبندی کو چندہ نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے چندہ کھا کر دیوبندی ہمیں مشرک، بدعتی، کافر وغیرہ کہتے ہیں، اور الحمدللہ ہم بھی چندہ مانگتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ کسی دیوبندی، وہابی، ابلچی دبلچی کے پاس، کسی شیعہ رافضی کے پاس، کسی قادیانی بہری کے پاس ہم نے کبھی چندہ نہیں مانگا۔ الحمدللہ ہمارے سنی حضرات ہمیں چندہ دیتے ہیں، ہمارا مدرسہ بہت شان سے چلتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے سنی بھائیوں کا چندہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بے حیا دیوبندی ہمارے سنیوں کے پاس چندہ مانگنے کے لیے جب آیا تھا، یہ مفتی، جب ہمارے سنی بھائی نے اس سے بحث شروع کیا، تو بحث سے بچنے کے لیے، مناظرہ سے بچنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم عالم نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، 1-2 کلاس میں پڑھا، مدرسہ کا چندہ کرتا ہوں، ایسا بول کر یہ بچ کے نکل گیا، اور فون نمبر لے جا کر بعد میں کال کر کے بحث کر رہا ہے، اور کس طرح بدتمیزی کر رہا ہے۔ ہمارے سنی بھائی الحمدللہ کس طرح ادب احترام کے ساتھ آپ کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور جتنی دیر بات ہوئی ہمارے سنی الحمدللہ بہت عزت وقار کے ساتھ بات کیا اور دلائل سے بات کیا۔ ہمارے عوام جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں وہ کتنے قابل ہوتے ہیں، آپ اس آڈیو کو مکمل سن کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سنی کبھی بدتمیزی نہیں کرتے، بدتمیزی سے بات شروعات نہیں کرتے۔ یہ دیوبندی بات بات میں بدتمیزی کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا، کس طرح کھلکھلا کر دین کی باتوں کو مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ مکمل بات سنیے۔ اور جب اس کے بعد یہ سنی بھائی نے مجھے نمبر دیا، میں رمضان میں تو بات نہیں کر سکا، رمضان کے بعد بھی بہت مصروف تھا۔ آج میں نے اس دیوبندی کو کال لگایا تو میرے کال کا جواب نہیں دیا۔ بعد میں دوبارہ جب اس نے کال کیا تو اس کال میں بھی کتنی بدتمیزی کیا، اور اپنی باتوں میں پھنس کر، جب اس نے اپنی باتوں میں پھنسا تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور یہ بہت بڑا مفتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن جب جواب نہیں بن پایا تو ادھر ادھر آئے بائیں شائع کرنے لگا۔ اور خود رام دیو کی بات کو میں نے جب بیان کیا کہ رام دیو نے کہا کہ یہاں دیو کی بندگی ہوتی ہے دیوبند میں، تو کہنے لگا کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رام دیو نے حق کہا، حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، رام دیو نے حق کہا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور محمود مدنی کہتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے دیوبندی بے غیرتوں، تم جیسا کافروں کے لیے کوئی کافر کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، لیکن ہمارے لیے دلوں کی دھڑکن، میں سو جاؤں یا رسول اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ ہم اللہ والوں کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ والوں کی محبت میں ہم مرتے ہیں۔ ہم کو کسی دشمن سے، خدا کی دشمن سے ہم کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ ہم سنی بھائیوں کو الحمدللہ اس طرح بیدار کرتے رہیں گے۔ آپ سبھی حضرات بھرپور سپورٹ کریں، اور مالی اعتبار سے بھی ہمارا سپورٹ کریں، ہمارے مدرسے کی بھی امداد کریں۔ ہمارا نمبر دیا ہوا ہے، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے اس آڈیو کو آخر تک سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ سمجھانا بھی نہیں چاہتے۔ آپ نے کہا کہ صرف 10 منٹ ٹائم دے رہا ہوں، اور اس میں عقائد میں کتنی گلاٹی کھائے آپ نے، کتنی غلطیاں کی، اس بارے میں آپ سے 10 منٹ نہیں 10 گھنٹہ بھی آپ کو بات کروں بہت کم ہے۔ کیا پڑھاتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ تو صرف ادھر ادھر کی بات کریں گے۔ ابھی کیا پڑھاتے ہیں، میں جو بولوں گا اس پر پھر بحث شروع کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کے عقائد پر بات کریں گے، اور اس بات کرتے کرتے ایک عام انسان، وہ آپ کو اچھی طرح آپ کہہ کے بات کر رہے ہیں، اس کو آپ بار بار تو طرح سے بات کر رہے ہیں، اپنی عزت کھو رہے ہیں، اور بات میں اتنے بری طرح غلط انداز میں آپ بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے؟ ابھی تو ہم نے فون اٹھایا بھی نہیں تھا تمہارا، اور غلط انداز میں بات بھی نہیں کیا۔ اب لگاتار ہمارے پاس جو آدمی فون لگاتا رہے اور میں کسی کام میں مشغول نہ ہو، کہہ دیا اس سے، تو کیا چاہیے اس کو؟ اس کے ساتھ بھی تو اچھے انداز میں بات کر سکتے تھے۔ ہمیں وہ بھی کتنے اچھے انداز میں بات کر رہا ہے، وہ اس کے بارے میں تو نہیں بتایا۔ سنائیں گے، وہ ریکارڈنگ ہے نا آپ کا، اس ریکارڈنگ کے ساتھ میں ہمارا تو ریکارڈ کر لیا ہے نا، اس کا تو نہیں ریکارڈ کیا، اس کا بھی ریکارڈ کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ آپ کو معلوم ہے ڈائریکٹ کوئی آپ کو کافر کہے گا تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو آپ کے اندر کفر موجود ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کو کافر نہیں کہیں گے کہ مومن کہیں گے؟ کافر کو کافر کہنا بھی لازم ہے۔ علماء دیوبند کافر ہے یا آپ کو پتہ نہیں ابھی تک؟
अच्छा, आप कितने बड़े जाहिल हैं, आपको उलमा देवबंद के कुफर के बारे में अब पता नहीं। देखो आ गए ना अपनी असली औकात पे, जो हाँ, तो इल्जाम दूसरों असली को दे औकात क्या, रहे थे। ये खुली बात है, सारी दुनिया को पता है उलमा देवबंद बदतरीन सारी काफिर है। दुनिया को पता है। अबे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो अभी अंधेरे फिर में हो। अबे तुम्हें अरे तुझे पूरी बात करेंगे, पूरी यही तो दुनिया में, आप एक आलिम है, अपने अपने पूरी हैसियत के दुनिया मुताबिक में, बात कीजिए। हाँ हम अपनी हैसियत के मुताबिक बात करें और तुम कुत्तों की तरह बात करोगे मुझसे, है नहीं, ना? हमने जब कुफर का दलील आदमी फतवा हो। आपके ऊपर है, कुफर का दलील, फतवा एक अलग बात है, लेकिन बात ये कि हमें आप तुमने कह के कुफर बात का करो। फतवा लगा दिया तो क्या वो लग जाएगा? लगाने क्या, लगेगा नहीं तो फिर लगाने क्या क्या होगा? तुम, फतवा तो लोगों ने कुफार और मुशरिकीन ने हुजूर पर लगा दिया था, तो तो क्या लग जाएगा वो फतवा? कुफार और मुशरिकीन के पास दलील फतवा नहीं थी, और लगाने के दलील से लिए, अगर कोई काफिर कहे, उलमा देवबंद को काफिर कह रहा है, दलील से कह रहा है, दलील है उसके पास। हमें तुम्हारे तुम्हारे आबा व अजदाद जो थे ना वो भी दलील से कभी साबित नहीं कर पाए। अब यहाँ एक अकाबिरीन बात और करो, उलमाए ये देवबंद ने, अकाबिरीन और उलमाए देवबंद ने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी उनके अकायद है, रोज़े रोशन की तरह आया है। चमगादड़ की नज़र से देखोगे तो थोड़ी समझ में आएगा, बनदरे इंसाफ देखो ऑटोमेटिक से समझ में आएगा। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना, तुम हमको अकायद समझाना चाहते हो, समझदार कितने हो, पढ़ाते क्या हो? अच्छा, तो अकायद आप पहले उस इबारत पर बात कीजिए ना, जिस इबारत पे वो बंदा बार बार कह रहा है आप पढ़ के बताइए, वो इबारत अच्छा उसने एक भेजा, बताइए, तो उस पर बात जलालुद्दीन करने के साहब, बजाय जलालुद्दीन, आप ए क्या जलाल पढ़ाए हो, क्या पढ़ते हो, जलालुद्दीन उसमें उसको साहब, ए बार बार जलालुद्दीन जाहिल भाई, कर रहा है, तू तराक से बात कर रहा है, वो बंदा बार बार आपको आप कह के बात कर रहे हैं। आखिर जलालुद्दीन में साहब ए जलालुद्दीन भाई, वो भी अब आपको देखो अब इज्जत सुन देना नहीं रहे छोड़ हो। दिया, वो भी आपको तू तराक से बात करने लगा, ये अच्छी देखो, बात है। अब देखो वही वाली गलती तुम भी कर रहे हो। अब तुम मैं ये कोई बताओ, गलती जो नहीं कर रहा आदमी हूँ, मैं उर्दू आपको पढ़ना भी आप ना हमेशा जानता हो वो हमको दलील देगा, बताओ? अच्छा, और दलील समझेगा, दलील तो वो आदमी समझेगा जो उस लाइन का आदमी हो। अब उसको कह रहा है कि हमको उर्दू पढ़नी नहीं आती, तुम पढ़ के बता दो। जब तुमको पढ़ना ही नहीं तो समझेगा क्या? तो अब मैं वो उसको, तो उसकी अब तुम बताओ गुफ्तगू से तो जिसको पता चला कि वो समझ रहा है, अच्छा, वो समझ रहा है, और एक आप वो समझाना आदमी नहीं चाह जिसको रहे, आप भी उर्दू, समझ नहीं रहे, हमें गुफ्तगू से अल्लाह के पता चल बंदे, रहा है। हर बात हर आदमी समझने के काबिल नहीं होता। अब वो हमसे कह रहा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकते हैं। तुम लोगों का अकीदा है कि अल्लाह ताला झूठा है, अल्लाह झूठ बोल रहा है। अब उसको मैं क्या समझाऊं कि भाई देखो, एक होता है बिलकुवा, एक होता है बिलफेल। अल्लाह तबारक ताला के चीज को करने की कुव्वत, सलाहियत, इस्तेदाद मौजूद, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। किसी चीज के पर कादिर होना ये इस बात की दलील नहीं कि वो आदमी उस काम को कर रहा है। आदमी जिना कर सकता है, नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ऐसी याद कर देंगे कि वो जिनाखोर है, करता तो नहीं है। बुराई को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ही है ना। लेकिन अल्लाह ताला बुरे हैं क्या, ये कहा जाएगा? अब उसको समझाना, वो समझ ही नहीं आया। जिसको उर्दू ना समझ में आएगी हमको क्या समझाएगा? तुम बताओ। अच्छा, हमें और सुनो, मैं अपने बारे में तुमको बता दूं, मैं हिदाया जैसी किताबें और उसके ऊपर तक की किताबें तक पढ़ाता हूँ, और हमारे पास दिन में कोई घंटा खाली नहीं होता। रात में मैं अक्सर मुताला करता हूँ। कोई आदमी जब ढंग के हमारे पास कोई बात करेगा तो हम उससे बात करेंगे, समझ रहे हो? मगर अब देखो हमारे हिदाया पास, पढ़ाने वाले, देवबंद का हाँ, हिदाया पढ़ाने वाला इतना जाहिल है, तो आम उनके छोटे मोटे मौलवी और उनके आवाम कितने बड़े जाहिल होंगे। और ये पहले बताइए, सोचो तो ये सही। आपकी बात गौर से सुना मैंने, हाँ, गौर से सुना, आप जो बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बोलने पर हमें, मजबूर हूँ। आप खामोश अच्छा, रहे, आप अच्छा, खामोश रहे, मुझे बोलने दे अभी। आप तीन हाँ चार बोलो। मिनट आपकी बहुत गौर से मैंने सुना। आप कह रहे हैं अल्लाह झूठ बोल सकता है, लेकिन बिल फेल नहीं, सिर्फ ये बोलने मुमकिन है, कादिर है, उकूर नहीं। आप जहाँ ये इबारत जहाँ लिखे हैं, वहाँ लिखा हुआ है कि खल्फे वअद वईद, खल्फे वअद वईद जायज़ है। इसी को झूठ के एक शक्ल बताया, झूठ के एक किस्म है कि खल्फे वअद वईद, और कुलमा ने इस बारे में खल्फे वअद वईद को जायज़ ठहराया। तो इसको खल्फे वअद वईद को इन्होंने झूठ के किस्म में शामिल किया है। अब जो आप कह रहे हैं वकूअ नहीं, यानी अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, बिल फेल बोलेगा नहीं, ये आपका कहना है। लेकिन आपके जो बुजुर्ग दलील दिया है रशीद अहमद गंगोही ने, खल्फे वअद वईद, यानी वादा मैं इतना ही खिलाफी भी, लिखा हुआ उसमें, वईद के खिलाफ भी। पहले पूरा तो पढ़ो उसको। हाँ, हल्के आप वही का देखिए मतलब समझते हो? फतावाए रशीदिया, मैं देख फतावाए रहा हूँ, रशीदिया तुम में देखिए, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी। भेजो मत, सुनो बताएं, मैंने सब देखा हुआ है, तुम उनको भेजो मत। अच्छा, तो पहले आप उसमें सुनिए आप पहले। देखिए, आप मक्कारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं,
اس لیے آپ ہمارے جو عام انسان ہے اس نے آپ کو کہا کہ آپ پڑھ کے سمجھائیے، لیکن وہ عبارت پڑھنے کے بجائے آپ کسی اور عبارت کو ایسا ہی پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے لفظی کر سنو رہے تو ہیں۔ پہلے، ہاں اللہ ابے جس کے اندر اتنا طریقہ اور سلیقہ نہ ہو کہ وہ صحیح پڑھ رہا ہو، صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہوں، تو میں جانتا ہوں وہ عام کہ اس کو انسان ہے، اردو وہ آتی ہی عالم، نہیں وہ تو کیا دعویٰ کرا، کیا ہاں ہے۔ میں جانتا ہوں۔ آپ ہدایہ پر آپ کیا ہے؟ آپ تو ایک بات آپ کیا ہے پہلے، یہ بتائیے۔ آپ میری بات اچھا پہلے یہ غور سے بتائیے سنیے، آپ کا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سلسلے میں؟ آپ پہلے میری بات مکمل سنیے، ایک بات چھوڑ کے ہاں دوسری سناؤ۔ طرف نہ جائے، دوسری طرف نہ جائے، ایک بات مکمل۔ وہ بندہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم ہے، وہ کہا کہ میں سمجھنا، آپ اس سے چندہ مانگنے گئے تھے اور اس کا جو فرض تھا اس نے چندہ آپ کو نہیں دیا اور آپ سے عقیدے پر بات کیا کہ آپ عقیدہ صحیح ثابت کرو پھر چندہ دوں گا، ہے نا؟ تو جب آپ صحیح عقیدہ آپ ثابت نہیں کر پائے تو اس نے چندہ نہیں دیا، پھر آپ بعد میں دوبارہ کال کر کے ایک اس سے بار جو یہ بتائیے ہم کو، مناظرہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، میں تمہاری بات سنتا رہا ہوں کہ کچھ سنو گے بھی؟ تو اب آپ جس آدمی میری کو بات مکمل عبارت، کروں تب تو آپ بولے آپ کی ہاں مکمل سنوں گا۔ کرو جلدی سے نا، 4 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 4 منٹ ہو گیا تمہارا۔ نہیں نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، آپ جتنے منٹ آپ جتنے ہمیں منٹ آپ اللہ دو کے گے بندے، اتنے اچھا منٹ یہ آپ کو بھی بتاؤ، دوں گا۔ آپ عالم ہیں آپ؟ الحمدللہ، اچھا کیا کرتے ہیں؟ میں امامت کرتا ہوں کہاں کرتے ہیں امامت؟ آندھرا پردیش میں۔ آندھرا پردیش میں؟ ہمیں تم عالم ہو یار، کچھ سوچو سمجھو اللہ کے بندے، کچھ تو سوچو سمجھو بولنے سے پہلے، تھوڑا تو سینس ہونا چاہیے نا۔ ذرہ برابر ایسے مطلب کہ ایسے بولتے چلے جاؤ کہ ذرہ برابر کچھ نہ سوچو سمجھو گے آگے پیچھے کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں، ہمارا کیا عقیدہ، ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، اس کو تو سمجھ لیں، جو نہیں کہہ رہا ہوں اس کو کہہ رہے اور جو کہہ رہا ہوں اس کو نہیں مان رہے ہو۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اب بتاؤ، ہمارا تو یہ عقیدہ تھا اللہ کے سلسلے میں کہ کسی چیز پر قادر ہونا اور چیز ہے، اس کو کرنا اور چیز ہے۔ جیسے آدمی زنا پر قادر ہے، لیکن زنا اس کا تب مانا جائے گا جب وہ زنا کو کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قادر تو ہر چیز کا، آپ پنی لے لو پنی، قادر تو ہر چیز تو لیکن کرتا تھوڑی ہے۔ اچھا بتاؤ، برائی کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ ہاں تو ہے، تو کیا جو برائی پیدا ہوئی اس میں داخل ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں برائی داخل ہے یا نہیں؟ مخلوق کے صفات میں داخل ہے، اللہ کی صفات میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ عیب نے کے ساتھ پیدا، اللہ کو عیب کے ساتھ یاد کرنا، اللہ کے ساتھ میں عیب کو جوڑنا، یہ اللہ کے گستاخی ساتھ ہے۔ میں عیب، اللہ کے ساتھ میں عیب کو جوڑنا گستاخی نہیں، کافر ہو جائے گا وہ شخص۔ تو آپ جھوٹ ایک عیب ہے کہ نہیں؟ سنو پہلے، جھوٹ جھوٹ ایک ہے، عیب ہے اللہ اور کو اس اللہ کے ساتھ ساتھ جوڑ جوڑا۔ رہے ہیں آپ، تو خود کو کفر پر کافر ہونے کا فتویٰ آپ نے خود پر دیا ہے۔ ہاں ہاں سنو تو پہلے، ہاں، سنو، خود پر آپ نے یہی کافر تو میں ہونے کا کہہ رہا ہوں فتویٰ کہ دیا کچھ ہے۔ تو سمجھ رکھو، کچھ تھوڑا بہت سینس رکھو اللہ کے بندے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ آپ تعالیٰ کی خود کہہ کتاب رہے میں ہیں کہ تو میں کہہ ہر رہا ہے چیز، جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آپ کو ہمیں ثابت، کتاب، 2 منٹ مجھے ٹائم دیجئے، میں 2 منٹ کے اندر ثابت دو کروں منٹ گا۔ نہیں، آپ کو پوری زندگی ٹائم دیا جا رہا ہے نہیں، تمہارے جھوٹ ثابت کرتا ہوں، آپ اکابرین۔ کی کتاب میں اللہ جھوٹ بول چکا ہے کر کے ثابت ہے۔ سنو بتائیں، تمہارا بھی جھوٹ یہی بول عقیدہ چکا ہے، ہے، ثابت ہے تمہاری کتاب میں۔ تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں نا، پہلے اپنے عقیدوں کی تو پرکھو، کتاب تمہارا سے بھی یہی ثابت عقیدہ کرو، ہے بھائی۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے ثابت کرو، چلو اچھا تو بتاؤ، اچھا بتاؤ۔ تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ ہر عیب سے بتاؤ۔ عیب اللہ کے لیے ناممکن ہے، جھوٹ اور اسی طرح جتنی غلط چیزیں ہیں، مخلوق کی جتنی کمیاں ہیں، نقص ہے، اس تمام چیزیں اللہ تعالیٰ منزہ مبرہ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ پاک ہے، کوئی الزام کوئی چیز اللہ کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی، بے ہاں، شک۔ تو لیکن تمہاری لیکن یہ کتاب، بتاؤ، 1-2 منٹ اپنی کتاب بولنے تو دو، تمہاری کتاب کی بات، صرف کتاب کی بات کروں، پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت تو کر اونلی لو۔ کتاب کی بات کروں 2 منٹ، پھر اپنی عقیدہ کی، تمہارے عقیدہ کی بات بتاؤں گا۔ تم نے جو دعویٰ کیا، تمہارے دعوے کی میں رد کر رہا ہوں۔ تمہاری کتاب میں براہین قاطعہ میں فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے، خلف وعد و وعید یہ جھوٹ کی ایک قسم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں داخل ہے۔ تو خلف وعد و وعید یعنی وعدہ خلاف اور وعید کے خلاف، تو وعید کے خلاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل ثابت ہے، اللہ تعالیٰ سے وعید کے خلاف، پہلے پوری وعید کے عبارت پڑھو، خلاف اللہ تعالیٰ کے سمجھے؟ ذات سے ثابت ہے۔ مکمل بات ہونے نہیں دے رہا ہے، یہ کیونکہ تم کو یہ بات تمہاری چوری مکمل سے، پکڑی گئی، تمہاری چوری پکڑی گئی، اسی لیے ہمارے بھائی نے تم کو چندہ بھی نہیں دیا اور تمہاری دھجی اڑائے۔ تم ایک عالم ہو کر ایک جاہل سے تم بات نہیں کر پائے، اتنی تمہاری اوقات نہیں، ہدایہ پڑھاتے ہو، تم تو الف ب پڑھانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ ہاں الف با پڑھانے کی بجائے کس مولوی نے تم کو، کس جاہل نے تم کو سند دیا، عالم بنایا ہے؟ ابھی یہ تک تم دیوبند والے بدتمیز کہہ ایسے ہی رہے جاہل ہوتے ہیں تھے، ابھی تک تم اور بدتمیز ہمارے کہہ رہے علمی تھے، لیاقت کی بات کرتے ہو، کبھی تمہاری آمنا بات سامنا
आमने सामने तुम्हारा क्या हाल होगा वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अबे कितने अबे ऐसे तुम यही आए, औकात है, यही बोल सकते हो। कितने ऐसे ये आए अब देवबंद की चले मुफ्ती गए। की बात है। अब ये जाहिल से क्या, एक हमारे आम इंसान इससे कैसी बात कर रहे हैं और ये किस तरह हिजड़े की तरह हंस रहा है। पूरा रिकॉर्डिंग आपको सामीन इकराम को मैं पूरा मुकम्मल यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, और इस जाहिल का नंबर भी आपको जिसको भी चाहिए मैं देता हूँ। ये हिदाया पढ़ाता है बोल रहा है, कितना बड़ा अनपढ़ गवार है। तेरी हाँ लोड औकात कर है, लो, तू लोड अगर कर लो। तू अगर एक बाप की औलाद है ना, मेरे साथ मुनाजरा कर आमने सामने, कहाँ बोल वहाँ मैं अबे मुनाजरा करूंगा तेरे साथ। तू कोई हिदाया मकाम पढ़ाता तक है। सुनो यार, चाहे जितनी वीडियो बना ले कोई मकाम हासिल नहीं हुआ। समाज जानकार हो गई है, हाँ, उजागर हो गई है, वो सब जानती है। तो झूठ बोल रहा है वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बनाने अल्हम्दुलिल्लाह। के लिए। सारी दुनिया में देवबंदी टीआरपी, मुंह दिखाने लायक नहीं है, हर जगह देवबंद पर बैंड अबे लग रहे हैं। पूरी दुनिया में देवबंदियत डंका की बज रहा है, पूरे देवबंदियत की आलम नाक इस्लाम कट में। गई सारी दुनिया में। देवबंदी गटर की कीड़े से भी ज्यादा गए गुजरे साबित हुए हैं। अबे अल्लाह के देवबंदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी की जाते औकात नहीं मुबारका। है हमारे सामने कोई एक टॉपिक पे 2-2 मिनट तय करके बात कर ले, किसी एक मौजू अबे पर, जिस अकीदे एक पर चाहे मिनट उस हो, अकीदे पर तुझे काफिर साबित करूंगा। एक जिस मिनट हो, अकीदे मैं पर 10 चाहे मिनट से उस बात कर रहा अकीदे हूँ। पर तुझे काफिर साबित करूंगा। सारे जाहिल देवबंदी। अरे वाह रे वाह, अभी तो पता चलेगा तुम्हारे अब अंदर बोलो क्या तुम चीज है। वो ये मैं यही तुम्हारी, किताब से मैं यही तुम्हारा इल्म है। मैं एक बात अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ, समझना नहीं चाह रहा, बीच में बड़बड़ा अबे रहा है। मैं समझाओ बोल कभी, रहा हूँ बेवकूफ आदमी, झूठा वहीद के बेईमान आदमी। खिलाफ झूठ है, वहीद के अबे खिलाफ वही को तो, झूठ बोलते हैं वही पहले नहीं। समझ, पहले पहले समझ उसको, बोला पहले बोलो। समझ फिर उसके बाद बोल, समझे। बेवकूफ आदमी वीडियो डालने के लिए, टीआरपी कमाने के लिए, अपना मकाम हाँ, हासिल करने को टीआरपी कौन सी कमाने बात के कर लिए रहा तो है। तुम बहुत बताओ बड़ा ना, इमाम बना हुआ है तुम्हारे साले जैसा जाहिल बेवकूफ। को बेनकाब करने के लिए हम वीडियो डालते हैं। हाँ हाँ, अबे तुम्हारे आबा और चार भाई नकान तो देवबंदिया के डंके बात है। पूरी दुनिया में देवबंदिया का डंका बज रहा है और डंका बजता नहीं, रहेगा। तुम जैसे देवबंदियत चोर, का तुम जैसे बैंड बज रहा बेईमान, है, तुम जैसे पिछवाड़ा चोर बज रहा है बेईमान हमेशा देवबंदियों का। नकब लगाते रहे। नकब कहाँ लगाई जाती है? जहाँ माया मटेरियल होता है। तो देवबंद में तुम लोगों माया ने है, कुरान नकब का, लगाया, सुन्नत का, हदीस का, इजमाय तुम लोगों सहाबा ने का, पूरी क़यास दुनिया मुजतहिद के, का। ये देवबंद में कुछ नहीं है, देवबंद में सिर्फ कुफर का अड्डा है। इसलिए रामदेव बाबा ने कहा कि यहाँ देव की बंदगी होती है। तुम्हारे सारे देवबंदी मुल्ला जो है नीचे बैठकर अबे रामदेव को दुनिया के देख रहे थे। गैर गैर मुस्लिम गैर कट्टरपंथी मुस्लिम को लोग, वो भी देवबंद में ये, बुलाकर उलमा के अब स्टेज तो पे, वो है, अब तो वो है जिसकी गवाही गैर मुस्लिम दे। तो ये गैर दुनिया मुस्लिम ने आज गवाही दिया। हाँ, तो ये गैर मुस्लिम ने जो गैर, गवाही अबे दिया वही हक है। गैर मुस्लिम ने ये गवाही यहाँ दिया देव कि की दीन जो बंदगी होती फैलता है। है वो देवबंद फैलता है। रामदेव समझे? के सुने, बाबा रामदेव का, जहाँ दीन यहाँ जहाँ देव से की फैलता बंदगी है, होती है। देख तुम्हारे देवबंद जैसे में देव देव वहाँ की थे, बंदगी देखो होती है, रामदेव ने गवाही दी। तुम्हारे जैसे मगरमच्छ, तुम्हारे जैसे कीड़े, सांप, बिच्छू रहे, वैसे हाँ, वहाँ वही थे। सांप उस सबको बिच्छू के बंद कर पास दिया। तुझे इतना वो सब शर्म जो आया नहीं। बेवकूफ एक रहे बरेली के वाले, पास, उन लोगों बरेली को के बंद पास कर दिया। चंदा मांगने गया था, सारा चंदा खोर हराम खोर। हाँ, तो आ गए ना बरेली के अपनी पास औकात चंदा से, मांगने गया था और आ गए चंदा अपनी लिया नहीं। औकात कीड़े से, मकोड़े हमको बोलता है हमसे चंदा मांगता आ है, गए अपनी बेशरम, औकात से शर्म बे। नहीं आती। अबे हाँ? तेरे जैसे कितने बिदती हमारे अच्छा वहाँ बोल, घूमते ये रहते, हम तो उनको ऐसे दान में दे देते हैं। नहीं तो तो चंदा मांगे में तो हम बहस कभी गए करने के लिए साबित आ कर रहा। सकता है? हम कभी देवबंदी के पास चंदा मांगने गए, साबित कर सकता है? हरामखोर अबे झूठ बोलता बेवकूफ है, आदमी झूठे मक्कार कितने, कहीं का। लानत हो आओ तेरे पर, लानत तेरे पूरे नस्लों पर लानत हो, तेरे पूरे देवबंद की यही, जुर्रियत पर लानत हो। झूठ हाँ बोलता है अबे तू, जो कीड़े मकोड़े हमको बोलता है हमसे चंदा मांगता है, बेशरम। तुम्हारे शर्म खजाने नहीं में आती तुझे? लानत के अलावा, ये झूठ के एक अकीदे अलावा, पर मक्कार के लानत हो अलावा, तुम्हें, कुफ्र और सारे शिर्क के अलावा, देवबंदी कासिम नानुतुबी पुजारियों से के अलावा। लेकर, कासिम नानुतुबी से लेकर हाँ, पूरे हिजड़े की तरह हंसेगा और कुछ नहीं बोल अबे पाएगा। तेरी बेवकूफी पे सिर्फ हंसेंगे हिजड़े ना, की सही तरह बताओ हंस क्या सकता है तो करेंगे। और कुछ नहीं बोल सकता। तेरी औकात नहीं, तेरी एक टॉपिक पे, किसी एक अकीदे पर बात कर चल। तेरी तेरी ये औकात ही एक नहीं मैं अकीदे तुझसे पर बात करूं। तुझे मैं चैलेंज करता हूँ, तेरे तेरे सारे देवबंद की हर जुर्रियत को बर्तन चैलेंज से करता हूँ। वही टपकता है जो चल बर्तन में अभी होता बोल, है। मैं जिसके वक्त मेरे पास बर्तन भी में नहीं है, ईमान होगा, उसके फालतू बर्तन बात। से ईमान टपकेगा। चल एक टॉपिक पर बात कर, चल ईमान ही साबित कर, तू खुद को ईमान वाला साबित कर चल। तुम्हारे वहाँ ईमान का मेयार क्या है बताओ। ईमान का मेयार, हाँ, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसि बअदल मौत। ये हाँ। सारी चीजों पर ईमान तेरा है, साबित कर चल। अबे अल्लाह पर ईमान है कि अल्लाह तने तन्हा अल्लाह पर है, ईमान है, वाहिद है। अल्लाह एक अल्लाह पर ऐसी ही ईमान जात है कि है अल्लाह झूठ बोल जो न सकता है। कहीं से शुरू होती अल्लाह है पर, और न कहीं अल्लाह पर को खत्म आयत होती है। बताना, ला अल्लाह पर ईमान। बिदायत लहू वला हाँ निहायत लहू ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू। हाँ, तो अबे अल्लाह के बंदे तो इबादत अल्लाह सुन का पहले। मिसाल भी तो तू दे रहा है कि जैसा बंदे को झूठ बोलने की ताकत है, अल्लाह को भी ताकत है। तूने खुद इस सुनो अल्लाह की रिकॉर्डिंग के सिफात अंदर सुन, दिया। वल वज़्न वल अदल वल फज़्ल वल नज़्म वल हाँ, अज़्म फिल सिर्फ जिस्म लफ्ज़ी करना सीखे हो, बिवहदती कुछ मतलब कोई एक बिकिब्रियाई लफ्ज नहीं सिखाया बिसुल्तानिन गया। व देव बिइलामिन का व बंदर, अकल बिइहसानिन का व अंधा, शक्ल का बिईमानिन व गंदा। बयानिन फी फुरक़ान वहदहू ला देव शरीक लहू तुझसे खुश है फिर वहदहू हम क्या बिवहदतिन करें, मुवह्हदन हमसे बिवहदतिन राजी है मुवह्हदन खुदा बिवहदा फिर तुझको क्या। वहीदन व अहदन बिला तेरी मुजदिन व दोज़ख से जुददिन व कुछ नुसबी छीना व नहीं
बिल्कुल कमाल। खुल्द में अबे ये पहुंचा अल्लाह की रजा बात फिर जान कर तेरे तुझको अंदर जुड़ा तो क्या। बयान कर तेरे अंदर जुड़ा तो ऐसे बयान करके दिखा। तेरे कहने से कोई काफिर हो जाए नहीं काफिर तू हमारे कहने से ईमान नहीं, का कुरान सीखा जा रहा है हदीस बे के तू। कहने से काफिर हो रहा है अल्लाह तू। हो गया है बे तू, खुदा हो गया, माबूद हो गया, जिसको चाहता है अल्लाह काफिर बनाता है, जिसको चाहता है मुशरिक काफिर बनाता है। जन्नत बनाना तुझे किसे बाप की कहते है हैं बे, ये बोल। जहन्नम का तू मालिक है बे। जाहिल कहीं का। आप सामीन यही इकराम इसके रिकॉर्डिंग सुनिए हाँ। और इसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, अबे इन सामीन देवबंदियों पर कलाम लानत से भेजिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो हजरत। आप हेलो। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ बोलिए। और क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रसूल का करम है। अल्लाह का शुक्र करम है। तबीयत में कुछ राहत और मिली नहीं अभी आपको? क्यों, बुखार हुआ था क्या आपको? तबीयत तबीयत में आपको कुछ सुकून वकून मिला कि नहीं अभी? अच्छा ये बताइए, आप बोल कौन रहे हो? अरे यार जो अभी आपके पास आए हुए थे चंदे के लिए, अच्छा इजाज माना साहब, एजाज बात कर रहा हूँ भाई। मौलाना आजाद। माना एजाज साहब बात कर रहा हूँ, जो अभी आपसे मुलाकात कर रहे थे। भाई हम कहा शायद अब आपका गुस्सा शैतान खन्नास उतर गया हो तो अब तबीयत में सुरूर पैदा हो गई हो। ठीक अच्छा ठाक हो? ठीक है। हाँ ठीक है, मैं इबारत भेजता हूँ, वो बताइए क्या है उसमें इबारत किसको कहते हैं? जो लिखा हुआ है। अच्छा ये आप सवाल का जवाब देंगे, बकवास करेंगे, ये बताइए। वही तो पूछ रहा हूँ, इबारत किसको कहते हैं यार? बताओगे तभी ये तो नहीं, आप देखेंगे बकवास। इबारत में। जो लिखा हुआ है किताब का जो है, इबारत जो लिखा हुआ किताब में जो है लिखा वो रहता है उसको इबारत कहते हैं। मतलब आप जवाब नहीं देंगे? लफ्ज किसको कहते हैं? मतलब आपको आपको जवाब देना नहीं है, आपको बकवास करना है सिर्फ। चलो ठीक है, अच्छा तुम कह रहे हो तो भेज दो, बकवास नहीं करना है यार, भेजो तो पहले हम भी तो देखे तुमको आता भी है कि नहीं है इबारत किसको कहते हैं। हम ये जानना चाहते अगर हैं ना ये कहाँ। सब अगर अगर ये सब जानना है तो फिर बताइए, मैं अपने आलिम को बात कराता हूँ फिर। तो तुम आलिम नहीं हो क्या यार? मैं आलिम नहीं हूँ, मैं तो आपको बताया ना। तब क्या आलिम नहीं हो तो जाहिल हो गए? जाहिल का आदमी इबारत कहाँ भेज पाता है? आलिम किसे कहते हैं? हमें आलिम उसको कहते हैं जिसको कुरान और सुन्नत का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, उस पर अबूर हासिल हो, मुस्तकिल एक बासनद आलिम होना चाहिए, उसकी मान्यता मतलब पर जो, आज मोहर लगी हुई हो, उसको आलिम कहते हैं। तुम्हारे पास ऐसी कोई मोहर लगी है? तो आप आलिम है कि नहीं? बिल्कुल आलिम हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन हम आपका किसी जाहिल की सनद भेजी सनद है? इबारत थोड़ी देखेंगे, अपने किसी आलिम की इबारत भेजो। ये नहीं, आप सनद याफ्ता हो? बिल्कुल है। आप तो बता रहे थे कि 3 जमात पढ़ा हूँ, फिर चला आया। अबे मैं बासनद आलिम हूँ, तेरे जैसे जाहिल को समझाने के लिए मैं कह रहा था। मतलब आप झूठ भी पहले बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ का जवाब देते हैं ताकि सामने वाले का झूठ वाजे हो जाए। अब तुम्हारी हम्म। तरह थोड़ी हम लोग हैं कि बगैर सोचे समझे चलो चलो ठीक है, आदमी चलो के ये बारे में बोल। इबारत भेजा हूँ, अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ये बताइए हाँ। बोल सकता है या नहीं? सीधा सीधा सवाल का जवाब, हाँ या ना, बोलो। तुम्हारे अंदर ये कुदरत है कि नहीं झूठ बोलने की और सच बोलने की? तो साफ साफ जवाब दीजिए ना, अबे मैं बोल पूछ रहा सकता हूँ, हूँ ये या बताओ नहीं? तुम झूठ हाँ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, ये बताओ पहले। हाँ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन बोलते हो? हाँ बोलता हूँ ना, कभी कभी, जैसे आप बोलते हैं कभी कभी। मतलब मखलूक जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो तो झूठ बोल सकता है ना? हम्म और तुम बोल देते हम्म। हो, लेकिन हर आदमी तो झूठ नहीं बोलता है। जैसे मैं हूँ, मेरे हाँ अंदर झूठ बोलने की ये भी नहीं तो आपका सलाहियत है, सबूत है सच ना आपका? बोलने की भी सलाहियत है। ये नहीं तो आप सुनो तो वहाँ बोले कि मैं हाफिज हूँ सिर्फ, आलिम नहीं, और यहाँ बोल रहे हैं आप आलिम हो। सुनो तो पहले, हमारी बात तो ये सुनो। वही नहीं। सुनो तो पहले, जैसे मैं हूँ भाई, अल्लाह ताला ने मेरे बोलिए। अंदर झूठ बोलने की भी और सच बोलने की भी सलाहियत रखी है। हम्म तुम्हारे अंदर भी झूठ बोलने की सच बोलने की सलाहियत है। अल्लाह ताला के एक हम्म बंदे हो ना यार, जब बंदे के हम्म। अंदर इसकी सलाहियत हो सकती है तो जो जिसने पैदा किया उसके अंदर की नहीं हो सकती अच्छा है? अब जरूरी तो है मतलब नहीं कि अगर जिसको जो झूठ जैसे ये बोलने पर आदमी कादिर वादा हो तो वो करता झूठ है, बोलता भी हो। आदमी समझे? वादा करता है, हम्म। अल्लाह भी वादा खिलाफी कर सकता है बिल्कुल नहीं कर वादा सकता। करके? तो क्यों अल्लाह ताला आदमी कर वादा, सकता है मगर अल्लाह क्यों नहीं कर सकता है फिर? तुम्हारे पास इतना छोटा भी सेंस नहीं है यार कि तुम चीजों को समझ सकते हो। किसी चीज पर कादिर होना और चीज होता है, उसको करना और चीज होता है। अल्लाह ताला मतलब अल्लाह झूठ अल्लाह बोलने ताला पर ये भी कादिर कादिर है है कि लेकिन हाँ, बोलता थोड़ी है।
اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی अच्छा کر سکتا ہے لیکن کرتا تھوڑی ہے. कर सकता سمجھے؟ है, ठीक है. کر سکتا ہے जी. لیکن کرتا نہیں ہے. جیسے تم ہو شادی بھی کر سکتے ہو, زنا بھی کر سکتے ہو, हाँ, چکلا ہاؤس میں بھی جا मरना سکتے भी ہو, कर بیوی सकता ساتھ है. نکاح بھی کر سکتے ہو, لیکن جاتے تھوڑی ہو تم جنا اڈے پہ. तो ہمیں ये नहीं کسی अल्लाह भी कर چیز کی सकता है ऐसा ना. طاقت کا کسی چیز کی طاقت کا حاصل ہونا اور چیز ہوتا ہے, اس پر عمل کرنا اور چیز ہوتا ہے. سمجھے؟ جیسے हम्म, تمہارے اندر طاقت ہے کہ بھائی کوئی اگر لڑکا مسجد میں شرارت کر رہا تو اس کو ڈانٹ دو, لیکن اس کے باوجود تم اس کو نہیں ڈانٹتے ہو, تو قادر تو ہے آپ کہ آپ اس کو ڈانٹ دیں لیکن ڈانٹ نہیں رہے ہو. قادر تو ہو کہ آپ جھوٹ بولے لیکن جھوٹ نہیں بولتے ہو. یہ میں تو تم کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, اس میں جھوٹ بھی داخل ہے. سمجھے؟ اب ہم تم سے ایک بات अच्छा. پوچھیں, بتاؤ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے کہ نہیں؟ नहीं नहीं है. نہیں ہے. अल्लाह ताला जगह से पाक है. اب تم کا ہم کہا अल्लाह بتایا ताला जगह مسجد से पाक है. جگہ سے پاک आप ہے. जगह मानते हैं क्या अल्लाह के लिए. تم کا ہم کیسے بتائیں, تم تو بہت بڑے مطلب کہ موٹر معلوم ہو رہے ہو. اتنے بڑے موٹر ہو کہ قسم سے اس کی انجن کی صفائی اتنی آسان چیز نہیں. تم کو سمجھانا ایسے جیسے ہاتھی چڈی پہنے نا. मतलब जवाब नहीं देना बन रहा है तो यही बकवास करेंगे. सिर्फ चड्डी हमें पहनाएंगे हाथी को, घोड़े को फिर पहनाएंगे. हाँ? جواب ہم لوگوں سے نہیں بن رہا ہے کہ تم سے نہیں بن رہا ہے. سیدھی سادی بات جب تم نہیں سمجھ پا رہے ہو, تم کو یہی نہیں بتا. حضور کو تو ہر جگہ حاضر ناظر بنا دیے, لیکن حضور کو جس نے پیدا کیا اس کو نہیں بنا پا رہے ہو. ہاں؟ سوچو تو کتنی کم عقل والی بات کر رہے ہو, کتنی جہالت والی بات کر رہے ہو. تمہاری تعلیم بھی عالمیت تک نہیں, تم حافظ بھی نہیں, عالم بھی نہیں ہو. کیسی بے وقوفی اور پاگل پنتی والی بات کر رہے ہو کہ وہ خدا جس نے نبی کو پیدا کیا, انبیاء کو پیدا کیا, اس نبی اور انبیاء کو تم ہر جگہ حاضر ناظر مان سکتے ہو, تو کیا اللہ رب العالمین جس نے پیدا کیا ہے, جس کے اندر تمام طرح کی صلاحیتیں, قوتیں, کمالات موجود ہیں, وہ نہیں ہو سکتا ہر جگہ حاضر ناظر؟ अच्छा, अल्लाह ताला हाजिर नाजिर है. بالکل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم دو ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, سمجھے, اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ, جہاں ہو اللہ کی طاقت وہاں موجود ہے, جس روح پر ہو وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, کون سی پارے کی آیت ہے؟ मैं کیا बताऊं حافظ نہیں ہو گیا تم؟ اگر حافظ आपको. मैं نہیں تو اس کا बताया مطلب मैं مقلد हाफिज ہے, नहीं اور جس سے हूँ. پوچھ رہے وہ مجتہد ہے. और आप मुस्तैद हो. بالکل مجتہد ہوں تمہارے حق میں. अच्छा, मतलब आप मुकल्लिद खुद मुस्तैद बन गए हैं. कौन اور कौन کیا, सा तकलीफ करता है. ابے ہر عالم مجتہد ہوتا ہے, ہر अच्छा, نبی مجتہد ہوتا ہے, ہر صحابی مجتہد ہوتا ہے, ہر عالم مجتہد ہوتا ہے, لیکن ہر مسلم نہیں ہوتا ہے. اس مسلم ہوتا ہے جو مسئلہ تمہارے حلق میں اٹکا ہوا ہے. अच्छा, अच्छा, मुस्तैद के लिए क्या क्या शराइत है. مجتہد کی شرائط کو چھوڑو, مجتہد کے لیے 15 شرائط ہیں. نمبر 1 عالم ہونا, فاضل ہونا, قابل ہونا, علم تفسیر, علم اصول, علم حدیث, علم قرات, علم صرف, علم تجوید, علم نحو, ان تمام علوم میں کمالات کا حاصل ہونا ضروری ہے. अभी कितना हुआ, अभी कितना गिना है. کتنا گنے تھے؟ नहीं गिनाइए, गिनता हूँ मैं, गिनाइए फिर से. گنتے हाँ, गिनाओ. قلم کاغذ لگے بیٹھ کے گننے میں. हाँ हाँ, اگر تو वही गिन سیدھی रहा हूँ. سادی بات سمجھ نہیں پا رہا ہے تو یہ نہیں, یہی تعلیم سکھائی جاتی ہے. تو نے تعلیمی حاصل کہاں کی ہے جو ہم کو بتائے گا کہ تعلیم یہی حاصل کی جاتی. حاصل کی ہوتی تو کہتا, اچھا بھی لگتا. مطلب ایسے ہی بات کرتے ہیں نا, یہ باعزت. ہاں, اور کیا, اچھا یار, ٹھیک ہے. اب مجھے معلوم چل گیا کہ یہی سکھاتے ہیں آپ کو مدرسے میں جہاں پڑھے ہیں نا, سہارنپور ہمیں میں. یہی مجھ کو بولتے تو ہیں یہ جھوٹ بولو, ایسے ہی مجھ بے کو ادبی تو سے بات کرو کسی سے. مجھ کو تو یہی یہ اخلاق سکھایا بتاتے ہے, ہیں نا, مجھ کو تو یہی بے اخلاق ادبی بتاتے ہیں دوسرے کو کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایسا اخلاق سکھایا ہے, ایسا بولو. مجھ کو تو بے ادبی سکھائی گئی, تجھ کو تو یہ سکھایا گیا کہ ہر کسی مسلمان کو کافر اور مشرک کہتا رہے. تیری فیکٹری میں جو ہے وہی تو نکال رہا ہے, اچھا یہ تیرے بتائیے, برتن میں آپ جو ہے وہی تو سنیے چھلک رہا سنیے, ہے. صاف صاف بات کرتے ہیں. کیا آپ جو ہے امام احمد رضا کو کیا مانتے ہیں آپ. تیری فیکٹری میں جو ہے وہی تو اگل رہا ہے نا بے. دارالعلوم میں تو مایا ہے, دولت ہے, مال ہے, سنت و شریعت کا. آپ کیا وہاں مانتے ہیں کوئی اللہ حضرت چور کو. وہاں کوئی چور وہیں تو نقب لگائے گا نا بے. تو کیا کسی مانتے ہیں چور آپ. کو
किसी चोर को देखा है तुमने कि मुसहारे के ढेर पे नकल लगाई हो उसने? आप सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते हैं? चोर हमेशा नकब वहाँ लगाता है जहाँ माल होता है, जहाँ दौलत होता है। दारुल देवबंद में सुन्नत और शरीयत, कुरान और हदीस का माया है, दौलत है, इसलिए चोरों की नजर हमेशा वहीं लगी रहती है। अब जैसे एक चोर तुम हो कि ना आलिम हो, ना हाफिज हो, ना कारी मुफ्ती हो, इसके बावजूद अटांग सटांग उल्टा सीधा जो कुछ मुंह में आ रहा है इधर उधर की रान तुरान बक रहे हो। मैं तो समझने की बक तो नहीं रहा हूँ, कोशिश मैं तो करते किताब से नहीं हो। दिखा रहा हूँ आपको। किताब क्या दिखाओगे बेवकूफ आदमी, जब तुमने किताब ही नहीं पढ़ी है। किताब तो वो दिखाएगा जो किताब पढ़ता है। हम्म मतलब ये जो आपके पास भेजा हूँ ये किताब नहीं है? व्हाट्सएप पे भेजो। पूरी तरह देखो तुम्हारी एक हिमाकत जाहिर हो गई कि तुमने किताब उल्टी भेजी है। इससे ये बात मालूम है कि तुम उल्टे हो। चेक करके देखो। मतलब ये आप जो है सिर्फ ऐसा उल्टा सुल्टा बोलेंगे और जवाब नहीं देंगे? हाँ, किताब उल्टी कि भेजी उल्टा पहले हो तो सीधा आप। तो भेज। तो आप सीधा कर लो ना, आप सीधे हो तो आप सीधा कर लो। अबे मैं तेरा उल्टा भेजा हूँ। मैं किताब तो सीधा कर ही लूंगा, तुझको भी सीधा करूंगा। आप मुझे ना सीधा करिए, पहले आप ये जो दिया हूँ उसको सीधा करके पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आप बोलते हैं बोल सकता है, ठीक है मैं मान लिया बोल सकता है अल्लाह ताला झूठ। चल चल पढ़, क्या भेजा है तूने, पढ़ नहीं? मत पढ़ आप पढ़ के जरा, बताइए, आप आलिम हाफिज हैं, पूरा मुस्तहिद हैं। पढ़ नहीं। अबे मैं तो हाइये हूँ, तू भी तो पढ़, ये भी तो देखू, तुझको भी कुछ आता है कि बस खाली भेज ही दिया है? मुझे ये नहीं, मैं जो है मुझे नहीं आता, आप पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ अबे है। जब तुझको आता ही नहीं, भेज कैसे दिए? इसमें लिखा हुआ है कि उलमाए देवबंद सही हम्म मानों में सुन्नत शरीयत पर अमल करने वाले हैं और उन हम्म पर चलना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलना है, उनको मानना, सहाबा को मानना है। और किसी पर बिला वजह बगैर सोचे समझे किसी के कुफ्र के जाहिर होने से पहले उस पर कुफ्र का फतवा लगाना बिदअत है, हराम है, नाजायज है, उसके काफिर होने के लिए काफी है। ये लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, समझ में आ गया। आप सिर्फ बकवास करेंगे सिर्फ, और पढ़ेंगे नहीं ना बताएंगे। भाई जो लिखा बता दिया, अब तू बता, अगर गलत हो तो बता दे कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है यही लिखा हुआ है मान लिया मैं, और ये भी हाँ, दूसरा भेज रहा हूँ, ये भी अब बता दीजिए। जब जब सब सही, इसमें कुछ गलत था क्या? नहीं गलत नहीं है वो, मैं समझ लिया हूँ क्या गलत है क्या सही है आपको। हमें अगर वो खोल बेवकूफ आदमी, तुम अजीब आदमी हो यार। अगर कोई बात गलत कही तो बता दो, हाँ यहाँ आपने गलती की है, वहाँ हम नहीं निशान नहीं कर बता दी चलिए तो ठीक सही है, मैं करी। मान लिया दूसरा वाला जो है शैतान का इल्म जो है अभी से दूसरा वाला ज्यादा है, भेजो, ये भी है। दूसरा वाला हाँ भेजो। पर भेज दिया हूँ। दूसरा वाला भी उल्टा भेजो। पढ़िए देखिए उल्टा है सीधा है। इसको भी उल्टा भेजो। देखो दो पर्चा तुमने भेजा, अब दोनों उल्टा भेजा, इससे ये बात मालूम किसी दर्जे में तुम सीधे नहीं हो। लगता है तुम उल्टा ही पैदे हुए हो गए यार, है ना? लगता है कि आपका अल्लाह झूठा आप भी झूठे हैं। हाँ? ओह, अरे यार, कलमा पढ़ो मालूम पहले, पड़ अल्लाह रहा है ताला कितने कैसा झूठे एग्जाम हो लेना। आप लोग। कलमा पढ़ो, कल कितने पढ़ो। कितने झूठे हो आप लोग कि आपका अल्लाह भी झूठा है और आप भी झूठे हैं। अबे तुम तो इतने बेवकूफ आदमी हो, किताब कभी तो सीधा नहीं भेज पा रहे हो। देखो दो पर्चा भेजा, दोनों उल्टा है। दोनों उल्टा है, आपकी नजरें उल्टी हैं। हमारी हाँ नजरें सीधी हैं। तेरे हाँ, अंदर आपका जो जुर्रत और है हिम्मत और देखने की ताकत है तो आपका देख जो ले, है उल्टा है कि सीधा है। जो कॉपी का है ना, कॉपी अबे करने का अबे कुआ तो वीडियो खराब हो गया है। वीडियो कॉल करके देख ले कि मैं सीधा देख रहा हूँ या उल्टा देख रहा हूँ। तू उल्टा है कि मैं उल्टा हूँ? तुझको सीधा होने की जरूरत है कि मुझे सीधा होने की जरूरत है? और जो आदमी सिर्फ पर्चा भेज रहा हो, पर्चा पढ़ना ही न जानता हो, तो उसको आप क्या पढ़ के मालूम कि ये बताइए पर्चा चलिए। सीधा है कि उल्टा है? तुम्हारे अंदर तो इतनी भी सलाहियत नहीं कि तुम एक उल्टे पर्चे को सीधे कर सको। पढ़ोगे कैसे, समझोगे कैसे उसको? और जो लिख दिया उसमें सही है कि गलत है, मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में भी फैसला नहीं कर पा रहे हो। तो कैसे तुम दूसरे को इल्जाम दे रहे हो, यही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़े हाँ हो, तो चलो कहाँ ठीक पढ़े है, हो कहाँ मुझे नहीं नहीं पढ़े आता है, मुझे नहीं आता है, आप पढ़ के बताइए फिर क्या लिखा हुआ है मैं मालूम। हो। अच्छा दूसरा वाला जो भेजे वो वाला पढ़ के सुना दें? हाँ दूसरा वाला।
اس میں یہ لکھا ہوا کہ سنت و شریعت کو جو شخص اپنے مزاج سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، سمجھے، اور اپنے مزاج اور اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے مطابق حضور سے محبت کرتا ہو، وہ شخص پکا بدعتی ہے، وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت کی اتباع ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا نمونہ اور آئیڈیل حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ جو شخص صحابہ مطلب یہ جو کرام کی آپ لوگ کتاب لکھتے ہیں صرف یہی الفاظ لکھتے ہیں کیا چیز؟ یہ جو تمہارے عالم لوگ کتاب لکھے ہیں یہی سب سے اپنی بڑائی لکھے ہیں نا؟ یہ اپنی پڑھائی کہاں لکھی بھائی؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی ہے بھائی۔ وہاں تو بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے بہت شریعت کا پکا ہوں، علماء دیوبند کا بتا رہے ہیں آپ، کس نے لکھا صحابہ کے ہے؟ طریقے پہ اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اپنی خواہش کے مطابق تو وہ شخص بدعتی ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ جیسے کوئی شخص اچھا۔ یہ دعویٰ کرے کہ بھائی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہ داڑھی رکھے، نہ نماز پڑھے، نہ ٹوپی لگائے، نہ سنت پر عمل کرے، سمجھے، سنت کی خلاف ورزی کرے، نماز نہ پڑھے، درود و سلام نہ پڑھے، سنت شریعت کی خلاف ورزی کرے، تو اس سے کیا کہا جائے کہ بھائی یہ حضور سے محبت تو کر رہا ہے لیکن اپنی خواہش کے مطابق کر رہا ہے۔ تو حضور سے محبت اپنی خواہش کے مطابق، اپنی چوائس کے مطابق یہ بدعت ہے۔ حضور سے محبت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق یہ سنت ہے۔ اب سوچ لو، حضور سے کبھی صحابہ نے محبت کی تھی؟ مالا لے کے، پھول لے کے، گاگر لے کر، چادر لے کر، کچا لے کر، پنڈا لے کر۔ اچھا، جو پھول ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے؟ بالکل بدعتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے قبر پر کبھی پھول رکھا؟ کبھی کسی صحابہ کے استقبال کیا پھول پہنا کر؟ کبھی جنازے میں کوئی کلمہ کلمہ لکھا؟ تم سوچو مطلب پہلے قبر پہ پھول ڈالنا بدعت ہے؟ اور کیا؟ اگر کوئی شخص اللہ مطلب کے رسول صلی اللہ علیہ بدعتی کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا؟ وسلم بالکل جائے گا جہنم میں، اتنا تو آپ اچھا، جانتے ہیں طارق ماشاء جمیل اللہ۔ اپنے بیٹے کے قبر پہ ڈالا ہے پھول، وہ بھی جائے گا جہنم میں؟ اتنا تو ماشاء اللہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بدعتی ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، البتہ یہ نہیں جانتے کہ بدعتی کون ہے۔ مطلب آپ تو بول رہے ہیں جو پھول ڈالے قبر پہ وہ بدعتی ہے، جہنم میں جائے گا؟ سنو بدعت کی تعریف سن لو۔ بدعت کی تعریف ہمیں نہ سناؤ، پہلے بتائیے کہ جو طارق جمیل اپنے بیٹے کے قبر پہ ڈالا ہے پھول وہ بدعتی کیوں نہیں ہے؟ پہلے بدعتی کی تعریف تو سنو، پہلے ایک مرتبہ سنو پہلے تعریف، تاکہ ہمیں تمہارا تعریف نہ سناؤ، پہلے تعریف سنو۔ آپ تعریف نہ سناؤ پہلے۔ مان لو طارق جمیل نے اپنے بیٹے کے کیا نام ہے قبر پہ ڈالا، وہ جہنم میں چلے گئے، تو اگر وہ جہنم میں جائیں گے تو جتنے ڈال رہے ہیں اب تک تمہارے وہاں وہ بھی تو جہنم میں جائیں گے۔ طارق جمیل تم کو سمجھ میں آ گیا، اپنا آپ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب وہ جائیں گے جہنم میں نا؟ طارق جمیل بہت جلدی سمجھ میں آ گیا، لیکن ان کا جہنم میں جانا سمجھ میں آ گیا، لیکن اپنا جہنم میں جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جائیں گے نا طارق جمیل جہنم میں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے ان کے جانے کو تو جہنم میں سمجھ، اپنے جانے کیوں نہیں سمجھ رہا ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھول چڑھانے والا قبر پہ اس لیے چڑھا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ سنت نہیں ہے۔ تو اگر چڑھا رہا ہوگا تو جہنم میں جائے گا نا بھائی، تیری بات مجھ سے ہو رہی ہے نا، تو طارق جمیل کے بیچ میں کیوں لا رہا ہے؟ اپنا آپ چھوڑ کر دوسرے کے اوپر اپنا پیمن لگا رہا ہے۔ مطلب جو اسلام میں کرے بدعت دو قسم کی ہو جاتی ہے کیا؟ ایک آدمی وہ کام کرے پھر بدعت ہو جاتا ہے، دوسرا کام کرے تو سنت ہو جاتا ہے؟ اگر وہ کام میں بھی کروں گا نا تب بھی بدعتی رہوں گا، تو کرے گا تب بھی بدعتی رہے گا، لیکن اس کو تو دوسرے کے اوپر کیوں فٹ کر رہا ہے؟ اپنا آپ کی دیکھ رہا ہے، شیخ اپنی دیکھ۔ تو وہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ طارق جمیل کر رہا ہے تو وہ بدعتی ہے کہ نہیں؟ بالکل بدعتی رہے گا۔ ہاں تو وہ بھی جائے گا پھر جہنم میں، تو اس کو بھی بولیے، اس کو بولنے میں کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے بول تو میں تجھ کو بھی نہیں رہا ہوں نا، بول تو میں تجھ کو بھی نہیں رہا ہوں، لیکن تو سب اچھا چلو ٹھیک ہے، بدعت کی تعریف سنائیے۔ بدعت وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد ایجاد کیا جائے اور اس کو دین سمجھ کر کیا جائے، سمجھے؟ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، کہ جو شخص میرے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے، اور جہاں سنت کا چلن نہیں ہوگا وہاں بدعت کا چلن ہوگا۔ بدعت سے اللہ کے حکم کی اتباع نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اتباع نہیں ہوتی، اس سے اپنی خواہشات کی اتباع ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ناقابل مردود اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرما دیا ہے۔ اب یہ سوچو، اب دیکھو کہ اب تم جیسے کہہ رہے تھے اس وقت کہ
آپ مسلمان ہو کہ کافر ہو، کیا کسی سے سلام کرنے کے لیے پہلے آپ یہ پوچھتے ہو کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ہاں اور ہاں، طریقے اس کے آداب نہیں معلوم ہے تم کو؟ ہاں ہاں۔ نہیں نہیں، میں سلام نہیں کرتا ہوں سب کو۔ اور سوچو پہلے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھے گا تو وہ مومن ہو جائے گا؟ آپ تو بول رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں پھر، ہے نا پھر؟ ایمان کی شرائط کتنی ہے بتاؤ؟ قرآن و حدیث میں ایمان کی کتنی شرائط بیان کی ہیں؟ آپ دنیا جو کو سر سے کر تعریف کے بتاؤ۔ بتائے بدعت کی، ہاں، تعریف بتائے وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ دیکھو، تعریف جو ہوتی ہے نا، وہ ہاں، علماء فقہاء بعد کے محدثین اور مجتہدین کا، علامہ حجر عسقلانی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ بتائیے کون سی کتاب ہے ان کی، کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ علامہ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ بھیج دیں کیا تمہارے پاس؟ بھیجیں ہاں کیا؟ بھیج دیجیے، بھیجیے۔ اچھا چلو بھیج رہے ہیں، ایک منٹ میں اعجاز والا نکال دو تو ایک بھیج دی بدعت کی تاریخ۔ اچھا عربی پڑھ یہ لو، تو اعجاز نہیں بول رہے نا؟ ایک اعجازی ہے، سنو بتاؤ، جیسے اگر بدعت کی تاریخ کتنے بھیج جیسے دیں گے، مکار ہو آپ لوگ کہ اگر اعجاز آپ کو کانفرنس میں لیا ہے، بات کر رہے ہیں آپ، ہاں لقمان؟ کتنے بڑے مکار دھوکے باز ہو آپ لوگ۔ ہاں بہت بڑے دھوکے باز ہے، اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز نہ پڑھنی آتی تو اس کو منگوا لیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں، سنیے جیسے تم کو اردو نہیں پڑھنا سنیے آتا، سنیے عربی نہیں پڑھنا، سنیے، بدعت کی تاریخ پڑھ رہا ہوں میں۔ انگریزی میں بھیجیں؟ ہاں انگریزی میں بھیجیے، نہیں اچھا اردو اچھا، میں بھیجیے، بھیجیے۔ کیا پڑھنا تم کو پڑھنا کیا آتا ہے؟ اردو، عربی، انگریزی، ہندی کیا پڑھنا اردو آتا آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، چلیے پڑھتا ہوں، آپ سنیے۔ ہے؟ سنائیے۔ ہاں، الحاصل غور کرنا چاہیے، یہ والا دوسرا والا پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین و فخر عالم، زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعی کے کہاں بلا قطعی لکھا دلیل، ہوا ہے یہ؟ پھر سے کیا پڑھو لکھا ہوا تو پڑھیے قطعی، تو، پھر سے پڑھو کہاں لکھا ہوا؟ قطعی نہیں لکھا ہوا، یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، پڑھو۔ پھر سے ٹھیک ہے آپ کر دیجئے، میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ ابے غلط پڑھ رہا ہے تو میں اس کو، قطعی نہیں قطعیہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، قطعیہ ہے، آگے پڑھیے اور اور کیا پیچھے، لکھا ہوا ہے؟ اور پیچھے سے پڑھو تاکہ تم کو بتاتے رہے نا، پیچھے سے پڑھو۔ ابے میں تو پڑھیے پڑھ ہی آگے اور دوں گا پڑھیے، بھائی، ابے میں تو پڑھ ہی دوں گا، پڑھنا پڑھ ہی دوں گا، بیوقوف، تو پڑھ۔ پڑھنا بیوقوف تو۔ اب لگتا ہے شیطان سوار ہو گیا ہے، ابے اپنے استاد شیطان سے کہو، تیرے اندر چل ہے، پڑھ پڑھ پڑھ، شاگرد ہے شیطان تو کا ہمارا، علم پڑھ۔ جو ہے تو مانتا ہے کہ نبی سے زیادہ ہے، تو شیطان ہی تیرے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ سن پہلے سن، ہم تو پڑھ دے رہے ہیں، تجھ کو ایک لائن پڑھ کے سنا دیتے ہیں تاکہ تجھ کو تسلی ہو جائے۔ ابے تو جواب دے الحاصل نا، غور کرنا چاہیے کہ شیطان ابے اور تو ملک عالم الموت ہے، کا مفتی حال ہے، دیکھ کر مجتہد ہے، تیرے جو دادا لوگ تھے وہ بھی مجتہد تھے۔ ہمارے دادا تو مجتہد نہیں تھے، البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہر شخص مجتہد ہوتا ہے، اور وہ کس حدیث شخص میں جس ہے کو، بتائیے؟ کس حدیث میں ہے بتا، کس ہاں حدیث کون سی میں حدیث ہے میں؟ یہ؟ تو بتا کون سی حدیث ایسی جس میں بتانا، اللہ کے تو رسول بتا، کیا تو نہیں بتا رہا کرنا؟ ہے، دلیل دے رہا ہے تو بتا نا۔ ابے تجھ کو جب اردو دلیل وہ مانگے جس کو دلیل کا علم ہو، تجھ کو تو دلیل کا علم ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو سن کہتے پہلے ہیں تو، دلیل؟ اچھا بتا، دلیل مانگو سن پہلے۔ پہلے، سن پہلے تو میرے عالم سے بات کرے گا؟ لگا، بالکل لگا، ہاں، لگا، لے آ، نمبر دے یہ ہمارا۔ نہیں بھاگنا نہیں کہ ہاں مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے، ابے ہاں یہ سب تیری صفات ہوں گی، ابھی تیرا مرد سے پالا کہاں پڑا ہے؟ اچھا تو مرد بیوقوف ہے؟ آدمی۔ اور کیا، تبھی تو تجھ کو میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں نا بھائی، تب تیرے جیسے بیوقوف چوہیا آدمی تھوڑی ہوں بے کہ لچو ہوں، پری جیسے بات کروں گا بھی، جس کو اردو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، عبارت پر اعراب لگانے سے لکھا نہ ہو، قطعیہ کو قطعی پڑھتا ہو، نصوص کو نصوص پڑھتا ہو، جس کو سین اور شین کا فرق نہ معلوم ہو، یا اور ہا کا فرق نہ معلوم ہو، بیوقوف آدمی ہم کو ابے سمجھائے گا؟ بیوقوف مجھے نہیں علماء، آتا، تو پہلے تو بتا نا، کیا سیدھا سیدھا سوال کا جواب دے، شیطان کا علم زیادہ ہے یا نبی کا علم زیادہ ہے؟ بتا، تو بتا کس کا علم زیادہ ہے؟ نبی کا زیادہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ شیطان کا زیادہ ہے؟ جو لکھا ہوا ہے یہ کہ نبی کا علم کم ہے شیطان و ملک الموت سے، تو کیا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے؟ بتا کہاں تو۔ لکھا ہوا ہے تجھے؟ ابے جاہل، تو دکھا، کیا پڑھا لکھا ہے؟ ابھی اس میں دکھا دو پہلے، کون جاہل بڑا تو پڑھتا ہے میں، دارال علوم دیوبند کا؟ ابے آئینے میں چہرہ تو اس کو ابے جہالت سے وہاں نظر گھاس آ کھیل رہا رہا تھا، تھا کیا؟ دھوکے سے میرا سمجھ پایا، وہاں دھوکے گھاس میں کھیل میرا رہا تھا سمجھ کیا؟ لیا۔ گھاس کھیل رہا تھا کیا بے؟
अपने किसी आलिम से बात कर, देखो तुम्हारे अंदर की जो जहालत थी वो सब टपक रही है, समझ वो रहे तो हो? मालूम पड़ रहा है तू झूठा है, तेरा देखो अल्लाह झूठा है। देखो अभी जिसके वो बर्तन बोल में रहा है इजाज भाई बात कर रहा हूँ, तू बात कर रहा है लुकमान। देखो हाँ? मेरे बेटे, अपने अपने नंबर से बात करने में क्या शर्म आ रही थी? देखो बेटे, जो क्या नाम झूला है, ना तू, जिसके बगैर बर्तन बैरन से में बात नहीं कर सकता है क्या तू? अपना नाम बता जिसके फिर। जिसके बर्तन में जो होता है वही टपकता है। अब तुम्हारे बर्तन में नफरतें, अदावतें, गुस्सा, वो तो दिख रहा गजब, है ना तू कैसे बात कर जहालत, रहा है। मक्कारियां, अय्यारियां, बड़े बड़े वही तो आलिमों बोल रहा हूँ, को तू मुशरिक धोखे बनाना। धोखे से बोल रहा है। मैं एजाज बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तू बता ना। आप लुकमान बोल एजाजी रहा नाम है, है। मेरा नाम एजाजी है, मेरा नाम बोल। अल्लाह ताला ने मुझको एजाज बनाकर दुनिया में नाजिल फरमाया है। अल्लाह की मुअजिजा तू किताब भी कुरान तू मजीद भी का नाजिल हाफिज हुआ है। कुरान, ये भी मुअजिज है। हाँ? तू भी नाजिल हुआ है तू भी नाजिल हुआ है? ना। नाजिल तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे अब्बा जरूर नाजिल हुए। तेरे अब्बा नाजिल हुए थे कि नहीं? अच्छा, तेरे अब्बा भी नाजिल नहीं हुए थे, तू नाजिल हाँ? हो गया। अबे मैं तो नाजिल नहीं हुआ हूँ, लेकिन हमारे अब्बा नाजिल अबे हुए थे। तेरा अब्बा नाजिल हुआ था कि नहीं? तू तो बोला अभी नाजिल हुआ हूँ मैं, तो अल्लाह पाक मैंने ने अपने मुझे बारे में नाजिल यही किया कहा है बे। तू मैंने। भी तो कादियानी तो जैसा रसूल तो नहीं आ गया है बे। हाँ? कादियानी जैसा रसूल तो नहीं आ गया, कासिम ये नानक जैसा। ये आप लोगों की शान है कि अपने आप को रसूल बना दो, अपने आप को अल्लाह समझ लो, अपने अपने आप को रसूल समझ लो, समझे? ये आप लोगों की शान है, दूसरों पर इसको मत थोपिए, अच्छा, तू समझे? कादियानी क्या मानता है? यानी क्या मानता, तू क्या मानता है? मैं काफिर मानता हूँ, तू क्या मानता है? मैं भी काफिर ही मानता हूँ, तू तो लेकिन बोलता है अगर कि तू उसके काफिर नक्शे नहीं कदम कहना पर तू चाहिए। चलेगा ना, तुझको भी काफिर मानूंगा। वह तेरे हिम्मत नहीं है कि साफ साफ जवाब दे दे। किसको साफ साफ सवाल? तेरे अंदर सलीका ही चल नहीं साफ साफ बोलने का। जब तुझको चल उर्दू नहीं पहले बता। पढ़नी आती तो जवाब क्या समझेगा, बता। अच्छा, चल बता जवाब तो। समझ पाएगा? मुझे उर्दू नहीं पढ़ना आता, मुझे इतना तो समझ आता है। किसी अबे मुसलमान को अगर काफिर कहेगा, सामने वाला काफिर नहीं रहेगा तो काफिर कुफ्र उलट जाएगा तेरे ऊपर। तब बता, तू बगैर सोचे समझे एक बात बताओ। चलो हम तुमसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं। अच्छा तुम बता, अगर मैं तुझको अगर तुमको अगर सुअर कहूँ, कुकुर कहूँ, चमगादड़ कहूँ, कुत्ता कहूँ, या नाली में रेंगने वाला कीड़ा कहूँ, तो ये तुम सुन कुत्ता पहले, सुअर सुन खिंजीर सुन। हो जाओगे? तेरा अशरफ अली थानवी कुत्ता सुअर बोल रहा था कि मैं सुअर से बदतर हूँ, ये छोड़। सुन बताए, अगर तुमको अगर कोई ये कहे तुम मान लोगे उसको? सुन पहले, अगर तेरा अशरफ अली थानवी बोलता है कि मैं सुअर से बदतर हूँ। चलो चलो मान लेते हैं कि मौलाना साहब थानवी अपने आप को कह रहे हैं कि वो सुअर से बदतर हैं। चलो तुम्हारे कहने के मुताबिक हम मान लेते हैं कि वो सुअर हैं, ठीक है? खुश हो? हम्म। अगर मैं आपसे आपका क्या नाम है खुश मैं बताइए? तब होऊंगा, खुश मैं तब होऊंगा जब मेरे सवाल का जवाब देंगे। सुनो तो पहले, क्या नाम है आपका ये बताइए। मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे सवाल का आप जवाब देंगे। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। हाँ सुनो आरिफ भाई, जैसे अगर कोई आदमी आपको आकर आपके घर में आपसे ये कहे कि भाई आरिफ भाई आप सुअर हैं, आप कुत्ते हैं, या आप गंदी नाली कीड़े हैं, तो आप उसको क्या कहेंगे बताइए? वो तो उसके अशरफ अली कहने से आप थानवी था, सुअर? गंदी नारी कीड़े। ओफो, मान लो मौलाना साहब थानवी आपके कहने के मुताबिक सुअर थे, कुत्ते थे, कुकुर थे, सुअर आपके से कहने के बदतर था। मुताबिक मान, सुअर से बदतर ही मान लेते हैं। चलो जो आप हाँ। कह रहे हो वही मान लेते। लेकिन अगर आपसे कोई आपसे ये कहे कि आरिफ भाई आप कुत्ते हैं, सुअर हैं, खिंजीर हैं, वही तो मैं गंदी पूछ रहा नाली हूँ, कीड़े आपको हैं, तो यही उसको क्या चाहिए। कहेंगे? अबे लुकमान की तू सुअर से बदतर है, गंदी नारी कीड़ा है जो रेंगता है, उसे भी बदतर है, तो क्या आप क्या समझेंगे? नहीं, मैं मौलाना साहब थानवी तुम कह रहे हो ना, चलो मान लेते तुम्हारे कहने में, लेकिन तुम क्या कहोगे उसको? वो कह तुम देगा क्या तुम कुत्ते कहोगे? हो तुम्हारा जाओगे, तुमको कोई तुम सुअर कहेगा? नहीं होंगे भाई, नहीं नहीं होंगे। होंगे। हाँ, तो तुम भी नहीं होगे ना। तो मेरे सीधी सीधी सवाल का जवाब दो ना पहले। हाँ, अगर कोई मुझसे ये कहेगा तुम सुअर हो, तो मैं कह दूंगा भाई मैं सुअर नहीं हूं, अल्लाह ताला ने मुझको इंसान बनाया। अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी तुम बयान कर रहे हो। अल्लाह ताला ने कहा वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, मैंने आपको इंसान बना और इंसानियत के अच्छे साँचे में आपको ढाला है, इसलिए मैं हम्म। सुअर नहीं हूँ। सुअर अल्लाह ताला ने किसी और को बनाया, आपको गलत फहमी हो रही है। हम्म। ये मैं उससे कह दूंगा, आप भी यही कहेंगे, मुझे यही उम्मीद है। आप भी आपसे जवाब नहीं बनना तो मैं क्या बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे कोई ये सीधा कहे कि सीधा आप मेरे सुअर हैं, तो सवाल आप का बता जवाब दीजिए कि मैं दीजिए। सुअर नहीं हूँ। ज्यादा ज्यादा देर बात करने का लेकिन वो टाइम नहीं है। आप सीधा लेकिन सीधा अगर जवाब दीजिए। लेकिन अगर कोई ये ना माने कि भाई महफूज भाई सुअर ही हैं, वो कुत्ता ही, आरिफ भाई सुअर ही हैं, कुत्ते ही हैं, तो उसको कैसे तुम समझाओगे? तुम्हें ये कहना लफुल पड़ेगा ना कि महफूज भाई लग अच्छा रही है तुम्हारे क्या? पास क्या दलील है? हमारे पास तो दलील थी वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि मैं इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन साँचे में ढाला है। आपको इंसान और सुअर में फर्क नजर नहीं आता?
मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, इधर उधर ना अबे मैं भागिए, बताइए। सुनो बताएं, तुमको हम एक बात समझा रहे हैं कि जब तुम अपने समझाइए तुमको अगर नहीं, कोई सुअर जो कहे, कुत्ता जो कहे तो पूछा नहीं जा रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए और दूसरा पूछिए। नहीं। क्या क्या पूछ रहे हैं बताइए, क्या पूछ रहे हैं हाँ, आप जो बताइए बड़े मैं भाई। भेजा हूँ दूसरा वाला कि हाँ शैतान व मलकुल मौत का इल्म ज्यादा है हम्म, नबी से, वो किस हाँ। हिसाब से ज्यादा है, कैसे ज्यादा है? किस हिसाब से ज्यादा और कैसे ज्यादा है, इसमें ये कहाँ हाँ, सवाल लिखा हुआ है? मैं पूछ आपने रहा हूँ, इसको सवाल पढ़ कर रहा हूँ, कर उसमें लिखा हुआ है ना। आपने इसको पढ़ कर भेजा है, ये बताइए। हाँ, मैं पढ़ लिया हूँ। अभी तो आप कह रहे थे कि हमको उर्दू नहीं पढ़नी है, फिर से पढ़ के मैं देखिए बोल रहा इसमें हूँ, जो सवाल आप कर रहे मुझे हैं ना थोड़ा आरिफ भाई। थोड़ा आता है, हाँ थोड़ा थोड़ा हाँ, आता है। सुनो बताएं, जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल इसमें है हाँ, ही नहीं। तो ठीक है, आप पढ़ के इसी बताइए, मैं देख रहा हूँ क्या क्या है। जो अरे नहीं आप आएगा तो मैं सीख लूंगा फिर से, बताइए चलो। इसको पहले पढ़ पढ़ लीजिए के कायदे से और देख मैं पढ़ लीजिए कि लिया जो हूँ। सवाल तुम कर रहे हो इसमें है कि नहीं। वो कोई दूसरा तीसरा पर्चा होगा, उसको सीधा करके भेजना। अच्छा इसमें वो सवाल नहीं है, तुम किसी और आपकी पर्चे जो में होगा, आँख है तुमसे ना गलत वो फहमी हो रही पलट गई है, आपकी आँख जो है पलट गई है, इसीलिए सीधा नहीं दिख रहा है। हमारी आंखें सीधी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, समझे। और हाँ। इस जमाने में तो मुसलमानों की दुआ ही नहीं कबूल हुई, तुम्हारी बद्दुआ कहाँ से कबूल हो जाएगी कि हमारी आंखें पलट गई हैं। समझ रहे हो? हम्म, इसको पहले अच्छा। तुम देख लो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आपकी ही आंखें पलट गई हो और अपनी पलटी हुई आंख को किसी और की आंख समझ बैठे अच्छा, हो। चलो चलो ठीक है, इसमें इसमें जो है नहीं जवाब देंगे, मुझे मालूम है आप नहीं देंगे। ये बताइए अरे कि आला इसमें हजरत को क्या मानते हैं आप? इसमें वो सवाल ही नहीं है जो तुम कर रहे हो मेरे दोस्त। चलो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, आप आला हाँ, हजरत को क्या मानते हैं? किसको? आला हजरत को आला हज़रत को क्या उनको क्या माना जाना चाहिए बताइए, आप आप मुसलमान बता दो। मानते हैं या मुशरिक मानते हैं? बिल्कुल मुसलमान मानते हैं भाई। हम अच्छा, देखो, मतलब हम ये हदीस आरिफ, शरीफ आप नहीं मानते हैं क्या? सुनो हमारी बात सुन लो। हमारी कोशिश हाँ। ये होती है कि दुनिया में आने वाला हर शख्स मुसलमान बन जाए। अगर उसके हम्म। अंदर 99% खराबियां मौजूद हैं, कुफ्र और शिर्क की बिदआत की खराबियां मौजूद हैं, तब भी वो मुसलमान के दायरे में रहे। जब मरने लगे हम्म। तो उसको कलमा नसीब हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब थी, ये चाहत थी कि हमारी उम्मत में कोई गैर मुस्लिम न रहे। आपके सामने से हम्म। जब कोई जनाजा गुजरता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ होती थी। एक मरतबा एक यहूदी का जनाजा गुजरा तो सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह यहूदी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो इस बात पर दुख हो रहा है कि यहूदी मरते हुए दुनिया से जा रहा, मैं तो चाहता था कि ये मुसलमान होकर जाता। अल्लाह ताला हम्म। ने हर ईमान वाले के अंदर आलमी सलाहियत रखी है, आलमी इस्तेदाद रखी है, समझे, आलमी कुव्वत रखी है कि हर दूसरों के लिए अपने दिल में खैरखाही, चाहत, मोहब्बत पैदा करे। बताओ, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते और आप इस तरह की बात करते? क्या आपने कभी ये तालीम सिखाई है कि किसी के ईमान के बारे में सवाल करो? भाई मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी कैसे काफिर हो सकते हैं? उनको कोई काफिर कहा, किसी ने कहा? मतलब ये है उन्होंने जो बात लेते हैं। तुम्हारे चार आलिम को काफिर लिखा हुआ है, वो अपनी इबारत की रोशनी में काफिर हैं, हम्म, तो उनका कुफ्र नहीं किसी पलटेगा? किसी किसी के कहने से कोई काफिर हो जाएगा? हम मतलब और वो आप कुफ्र कौन होते हैं? जो है पलटता है कि नहीं, कुफ्र जो है पलटता है कि नहीं? बिल्कुल पलटता है। तो क्यों नहीं वो काफिर हुए फिर? कौन? जो अशरफ अली थानवी को, कासिम नानतवी को, रशीद अहमद गंगोही को हाँ और भाई, जो वो है सुनो इस्माइल बता। देलवी को काफिर कहते हैं, लिखे हुए हैं, तो उनका कुफ्र नहीं क्यों नहीं पलटा? मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने उनको काफिर कहा है क्या कहीं? नहीं कहा है। कहा है क्या? तुम बता हमको, तो मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कहा है। अगर कहा हो तो बता दो, कोई इबारत तो भेज दो हमको, देख ले कि मौलाना ने कहा भी है या नहीं, या आप अपनी तरफ हम्म। से कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप मौलाना अहमद रजा खान से आपके उस्ताद बोल रहे हो। भाई एक काम वो अगर तो हमने न किया ये हो, फिर नहीं है, हमारा भाई हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि हमारे भाई ने ऐसा किया है। अब आरिफ वो भाई तो ने हमें काम न मालूम किया और है आरिफ भाई का तुम्हारा, छोटा भाई इल्जाम लगाए। उनका उस्ताद तो नहीं, मगर तुम्हारे अशरफ अली थानवी का उस्ताद बोल सकता हूँ, उनको सिखा सकता हूँ कि हाँ तुम भाई के सर पेशाब ना करो, अच्छा भाई, थानवी अपने के अब्बा उस्ताद का बनोगे? चारपाई तुम्हारे दादा की मत पैदाइश से बनाओ। पहले दुनिया चले गए थे वो। हाँ, तो वो आएंगे ना, जैसे कासिम नानवी चले आए थे कब्र से, और जो है कहाँ चले आए थे? दारुल उलूम तुम्हारे घर में आए देवबंद थे? घोड़ा छुड़ाने के लिए, वैसे आ जाएंगे ना तो सिखा देंगे उनको भी कि भाई के सर पे नहीं मुतते हैं, पहले उर्दू तो पढ़ लो। तो उनको सिखा पहले देंगे ना, उर्दू पढ़ने में उसमें क्या है? उर्दू पढ़ना तो सीख लो पहले। मतलब ये इसमें सिखाने के लिए उर्दू पढ़ना पड़ेगा, उनको लिख के भाई सिखाना पड़ेगा क्या? एक अगर किसी को ड्राइवर बनना है तो पहले उसको ड्राइवरी सीखनी पड़ेगी ना।
اگر کوئی شخص ڈرائیور نہ ہو مرسیڈیز گاڑی میں اس کو اگر بٹھا دیا جائے پھر لے جا کے گاڑی گوڑی لو جائے تو غلطی کس کی ہے؟ گاڑی کی ہے یا ڈرائیور کی ہے؟ اچھا چلو تو ٹھیک ہے، پہلے وہ سب بکواس نہ کرو، صاف صاف جواب دو پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ صاف صاف بتائیے، اس کے بعد میں بات کریں گے۔ کیسے سب بتا دیں یار، تھوڑا بہت سمجھ ہی نہیں پا رہے، پورا کیسے سمجھو گے؟ پہلے تھوڑا سا تو سمجھ ہاں لو۔ نام بتائیے، ہاں نام میں بتائیے نا۔ پہلے بتاؤ، استاد بننے کے لیے استادی سیکھنی پڑتی ہے کہ نہیں، کہ اوپر سے نازل ہو کر آپ کو مل جائے گی؟ بھائی اگر آپ کو استاد بننا، اگر ٹیچر بننا تو پہلے آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی، تو پہلے کسی سے پڑھائی تو کر لیجیے، تب اس کے بعد استاد بنیے، اور وہ بھی اپنے وقت کے علامہ کو استاد بنیں گے آپ، جن کو آپ کے اکابرین اور علماء اور مشائخ آپ کے برادری کی اسکالر سے بھی نہیں سمجھ پائے ان کو۔ آپ کو معلوم ہے کتنے زبردست رائٹر سے وہ 1400 کتابیں اپنی زندگی میں وہ لکھ کر گئے ہیں؟ کوئی ایک کون کتاب ایسی ہے جو آپ ان کی سمجھ سکتے ہو؟ جواب کیا دیں گے؟ آپ ان کو پڑھائیں گے؟ کون علامہ تھانوی اور کون؟ کون کون کتابیں ہیں؟ علامہ تھانوی کی ایک کتاب تو بہت مشہور ہے یار، بیان القرآن، پڑھ لو اچھا پہلے بیان اس کو پورے، القرآن پھر ہے، دوسری کتاب کا نام سننا۔ کتاب ہے یہ، ہاں قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ۔ تفسیر ہے؟ ہاں اچھا، اور کون سی پڑھ کتاب لیجیے، ہے؟ پہلے ایک کتاب پڑھ لی پھر دوسری پڑھنا۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سنو بتائیں، بیان 1400 القرآن جو کتابیں ہیں تو بتائیے کون کون سی ہے؟ 1400 کتابوں کا خالی گنتی دیکھی، اس کو یاد کریں گے کیا آپ؟ تو آپ تو بتا دیے 1400 گنتی کتابیں تو آپ کو ہیں، آتی ہی ہوگی۔ جو جس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ بھائی کے سر پہ پیشاب نہیں کرنا چاہیے تو اس کو 1400 کتابیں آتی ہے تمہارے لکھنا، سر میں پیشاب کیا کیا انہوں نے؟ تم اپنے تو بھائی کے کتنے کیا بعد تھا، میں پیدا ہوئے، اپنے تمہارے بھائی دادا کو کے کیا؟ اوپر، تم نے اپنے دادا کے اوپر پیشاب کیا ہے؟ تمہارے دادا کے اوپر کیا تھا وہ، تم تبھی نے تو تم کیا کو ہے تو اپنے نہیں دادا کے بتاؤں گا اوپر؟ کہ میری بے عزتی ہو جائے گی۔ تم نے اپنے دادا کے اوپر پیشاب کیا ہے؟ تمہارے اشرف علی تھانوی نے کیا تھا تمہارے دادا کے سر کے اوپر، کیا ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن آپ تحقیق کر لی، انہوں نے کیا نہیں ہوا کی ہے۔ نہیں ہے، کیا تھا، کیا ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، لیکن کیا آپ تھا۔ تحقیق کر لیجیے، اپنے علماء سے تحقیق کر لیجیے کہ مولانا اشرف تھانوی نے اپنے دادا کے اوپر پیشاب نہیں۔ اچھا کیوں کیا تھا بتا دیجیے۔ اب کیوں کیا تھا، ان کا جو ہے بدتمیز تھے اسی لیے کیے تھے۔ ٹھیک ہے، دادا بدتمیز تھا، علامہ تھانوی تو تم بدتمیز کہہ رہے ہو، ان کے پوترے تو ان کے اوپر نہیں کیا۔ اچھا تمہارے جو تھانوی تھے نا، انہوں نے تمہارے دادا کے سر پہ پیشاب کیا تھا، وہی سوچ رہے نہیں بتاؤں گا، بے عزتی ہو جائے گی، ابھی میرے دادا کے اوپر سنو پیشاب بتائیں، کیا تھا وہ بھی میرا ابھی تھانوی۔ سنو بتائیں، علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کا تقریباً 84 سال ہو گئے ہیں، ہاں 84 سال ہو گئے ہیں، اور ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے آج سے 10-12 سال پہلے، اچھا اور وہ رہتے تھے تھانہ بھون میں، ہمارے دادا رہتے تھے ہنڈیا الہ آباد میں، اچھا، وہ وہاں سے آئیں گے پیشاب کرنے کے لیے ہمارے دادا کے اوپر؟ ارے ہو سکتا ہے خواب میں آ کے منہ دیے ہوں، وہ لوگ چلے آتے ہیں نا، تم لوگ جس وقت خوابی تو دیکھتے ہو، خوابی تو دیکھتے ہو، حقیقت تو ہے ہی نہیں، خواب ارے وہ دیکھنے والے سب آ حقیقت جاتے تھوڑی ہیں دیکھتے ہیں۔ تمہارے یہاں، سب آ جاتے ہیں، نبی آ نہیں سکتے ہیں مگر وہ آ جاتے ہیں تمہارے بزرگ لوگ۔ تمہارے وہاں آ سکتے ہیں بھائی، نبی اور پیغمبر رسول سب، اس لیے کہ تم نبی اور پیغمبر کے بھی مقام میں بڑے ہوئے ہو۔ چلو رکھو، اب اصل میں ہم تراویح پڑھا رہے ہیں، جا رہے ہیں پڑھنے لکھنے کے لیے، تمہاری بے وقوفی اور حماقت اور جہالت کا ہمارے پاس جواب نہیں، مطلب وقت ہو چکا ہمارے۔ ویسے جب کبھی ہمارے پاس وقت رہا کرے گا ٹائم پاس کرنے کے، تمہارے پاس لگا لیا کریں گے، بہت اچھا یہ لگتا ہے تم نہیں، سے بات کرتے۔ وہی بات ہے نا، ابھی جو ہے اپنے عالم سے میں بات کراؤں گا تو آپ یہی ٹھیک کر ہے، کے بھاگیں گے، رمضان چل رہا ہے، تراویح پڑھانا ہے، جھوٹ بول کے اگر بھاگنا آپ کا فطرت چلو ہے۔ ٹھیک ہے، اگر رمضان میں ہم بھاگ رہے ہیں تراویح کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، تو عید بار لگا دینا، ٹھیک ہے؟ عید بار اس تراویح بار نہیں نہیں، آپ ہوتی تو ہمارے بول میں۔ رہے تھے میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، میں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا کب بات کریں تو گے۔ کیا آ گئے ہیں کیا آپ کے عالم صاحب، آپ کے آ گئے ہیں کیا؟ نہیں ہے، نہیں، اچھا میں جب اس آ سے جائیں بات گے تب کروں نا، گا ابھی تو موبائل وہ سے۔ آئے بھی نہیں، ہم کو بھگا رہے ہو۔ اپنی جگہ پہ تم بھی بیٹھے ہو، اپنی جگہ پہ ہم بھی بیٹھے ہیں، ابھی وہ آئے بھی نہیں تب سے ہم بھاگنے بھی لگے۔ ہاں تو آپ بول رہے ہیں نا میں جا رہا ہوں تراویح پڑھاؤں گا۔ ارے تو میں آپ سے کہتا، آپ جاہل آدمی ہیں، آپ کا کوئی مقام تھوڑی ہے ہمارے میں، آپ کے عالم ہوتے تو بات کرتا لگا تھا۔ اب بتائیے، تم سے فضول بات کروں یا قرآن پڑھوں؟ بتاؤ، اچھا تم قرآن کتاب تو افضل ہے یا تمہاری بات افضل ہے؟ یہ نہیں، آپ جو ہے بات کر رہے ہیں کب سے، نہیں بتاؤ، آدھا گھنٹہ تم ہو سے گیا ہے، فضول رمضان ہی بات تو المبارک کے کر رہے مہینوں ہیں۔ میں منہ میں روزے رکھے تم سے اس طرح کی جہالت والی باتیں کرنا، تمہاری بے وقوفی اور حماقت سننا، دوسروں کو کافر اور مشرک ٹھہرانا، انہوں نے ان کے منہ پیشاب کیا، انہوں نے ان کے منہ پیشاب کیا، تمہاری یہ بکواس سنوں یا قرآن پڑھوں؟ بتاؤ، قرآن افضل ارے ہے یا تمہاری بکواس تو بکواس تم ہی کر بہتر ہے؟ رہے ہو، بکواس تو تم میں ہی کہاں کر رہے کر ہو، رہا ہوں، سیدھا میں نے سیدھا کہا کہ جواب بھی تمہارے، نہیں دے رہے۔
میں نے کہا کہ تمہارے دادا نے تمہارے پوتے کے اوپر پیشاب کیا، تمہارے پوتے نے تمہارے دادا کے اوپر پیشاب کیا تھا، تم دیکھ وہی رہے تو تھے بات کیا کر وہاں رہے ہیں، پہ؟ پھر ابھی کام کی باتیں کرو نا، کام کی ہمارے بات پاس تم بھی کبھی ٹائم کر نہیں رہے ہے، ہو، ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی نا تم کام کے آدمی ہو نا، تمہارے پاس کام کی کوئی بات ہے. کام کی بات تو اس کے وہی پاس ہوتی ہے ہے جس کے وہی پاس کام ہوتا ہے، اور جس کے پاس کام ہوتا ہے وہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہی سمجھے؟ مستحق صاحب ہو آپ جو کو بیکار فتوا دینا ہے. جو بیکار اور فضول آدمی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ وہی یہ سب کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں. ٹائم نہیں، پھر یہ اس پہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے؟ جا اپنا کام کر، روکا کس نے تجھ کو؟ ابے تو کیا کر رہا ہے موبائل پہ بیوقوف آدمی؟ جھوٹ بول کے بتا رہا ہے میں اعجاز بول رہا ہوں. ہاں اور کیا؟ ابے جھوٹا مخار. سامعین حضرات، اس دیوبندی مفت خور مفتی کی بکواس آپ نے سن لیا، اور میری گفتگو بھی آپ نے سنا، اور ایک ہمارے سنی بھائی جو علماء کے صحبت یافتہ ہے، کتنی جگہ اس دیوبندی مفت خور مفتی کو اٹکایا ہے، سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے، کتاب کی عبارت بھی جھوٹ پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے کفر کیا اس کے اندر کہ میں نازل ہوا ہوں. کفر کیا. جب ہمارے سنی بھائی نے اس کو پکڑا پھر وہ اپنی باتوں سے پھر گیا. اسی طرح اور بھی بہت سارے اس نے جھوٹ بولا. ایک جھوٹ اس نے، ایک غلطی یہ بھی کیا، حاضر و ناظر کے ثابت کرنے جا کر اس نے مثال دیا، اور میرے سامنے جو عبارت پڑھ رہا تھا وہ توحید اور ایمان کی جو شرائط بیان کر رہا تھا، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں. اب یہاں مثال دے رہا ہے کہ جب مخلوق کو حاضر و ناظر مان سکتے ہو تو اللہ کو کیوں نہیں مان سکتے؟ بیوقوف دیوبندی کو یہ پتہ ہونا چاہیے حاضر و ناظر اللہ کے شان کے لائق نہیں ہے، کیونکہ حاضر اس کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ ہو، اور ناظر اس کو کہتے ہیں جو جس کی آنکھوں کی کالی پتلی ہو، اس کو ناظر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق. ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، ہر انسان کے قریب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شاہد و موجود ہے، حاضر و ناظر نہیں. لفظ حاضر و ناظر اللہ کے شان کے خلاف ہے، یہ دیوبندی کو پتہ نہیں. اور یہ عبارت بھی جھوٹ پڑھ رہا تھا، عبارت بھی نہیں پڑھ رہا تھا. کتنی لفاظی اور کتنی بد زبانی. دیکھیے ہمارے سنی بھائی کتنی محبت سے آپ کہہ کے کر رہا تھا، آپ کہہ کے خطاب کر رہا تھا، یہ بات بات میں صرف ہنس رہا تھا، کھلکھلا کر ہنس رہا تھا. اللہ تعالیٰ دیوبندی کافروں کو ہر جگہ ذلیل و رسوا فرمائے، ان کے شر سے تمام امت کی حفاظت فرمائے. سامعین حضرات، اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کرے. جزاک اللہ.